اور میرٹھ کی بہت ہی ہردل عزیز شخصیت آپ کے سابق میئر سابق ایم پی محترم حاجی شاہد اخلاق صاحب، ہمارے معزز مہمان خصوصی، ہم سب کے دلوں کی دھڑکنوں میں بسنے والے ہمارے محبوب رہنما، اردو تہذیب کے سچے وارث، راجیہ سبھا کے ایم پی محترم بابو ملقاد علی صاحب، آپ کے بہت ہی ادب نواز ضلع پنچایت کے چیئرمین منندر پال سنگھ صاحب، آج کی اس خوبصورت محفل کے روح رواں، میرٹھ میں کامیاب مشاعروں کے کامیاب آرگنائزر شاہجہاں سیفی صاحب، ڈائس پر موجود ہمارے دیگر معزز مہمانان گرامی، شعراء اکرام اور معزز حاضرین، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، اور دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے نام منسوب میرٹھ نوچندی کی اس عظیم الشان کل ہند مشاعرے میں ریاض ساگر آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سرزمین پر اردو زبان و ادب، اردو تہذیب اور قومی ایکتا کے چراغوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کنوینر مشاعرہ شہباز سیفی، شاہجہاں سیفی اور رویندر گجر صاحب کو، جو مشاعرہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، کہ انہوں نے پورے ہندوستان سے مختلف رنگوں کے پھول اکٹھا کر کے آپ حضرات کے لیے آج کی یہ بہت ہی خوبصورت محفل آراستہ کی ہے۔ دوستو، آپ بخوبی واقف ہیں کہ مشاعرہ ہماری تہذیب کے خوبصورت اظہار کا نام ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے ادبی ذوق کی جلا و تسکین کا بے مثال ذریعہ ہے، بلکہ اس کے ذریعے ہمیں زندگی کی بدلتی ہوئی قدروں اور اثری سچائیوں کا شعور بھی حاصل ہوتا ہے۔ مشاعرہ سننے کے بعد جب ہم اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے فکر و شعور میں اضافہ ہوا ہے اور ہمارے ذہنوں میں بصیرتوں کے چراغ روشن ہو گئے ہیں۔ سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد بھی ہمیں شاید وہ ذہنی بصیرت حاصل نہیں ہوتی جو ایک رات مشاعرہ سننے کے بعد حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات تمام رات بیٹھ کر مشاعرہ سنتے ہیں۔ آج کا یہ مشاعرہ میرٹھ کی علمی، بھائی ان کو اپنا کام کرنے دیجیے اور آپ لوگ بھی اپنا کام شروع کرا دیجیے۔ آج کا یہ مشاعرہ میرٹھ کی علمی، ادبی اور تہذیبی سرزمین پر منعقد ہو رہا ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ میرٹھ صرف ایک شہر نہیں، ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک کلچر کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے۔ اس شہر کا وقار یہ ہے، یار مجھے بتاؤ نا کیا معاملہ، شور نہ بجاؤ۔ دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرٹھ تہذیب کا شہر ہے، اور آپ لوگ شور مچا کے بتا رہے ہیں کہ نہیں تہذیب نہیں، ہم لوگ شور مچانا بھی جانتے ہیں۔ دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس شہر کی تہذیب یہ ہے کہ یہاں کے شاعروں، کویوں، ادیبوں اور فنکاروں نے ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے کلام، اپنے کلمات، اپنی زندگی، اپنے عمل، اپنی غزلوں، گیتوں اور نظموں کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو محبت، اخوت، انسان دوستی اور وطن پروری کا پیغام دیا۔ اس شہر کی عظمت یہ ہے کہ جنگ آزادی کے دوران یہاں کے عوام نے بلا تفریق مذہب و ملت کاندھے سے کاندھا ملا کر قربانیاں دی اور وطن عزیز کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے میں ایک اہم اور نمایاں کردار ادا کیا۔ اس شہر میں آپ جیسے ادب نواز، آواز آ رہی نہیں میری، کیا کروں بتاؤ نا، ادھر کروں یار، کیا چاہ رہے ہیں لوگ بتاؤ۔ دیکھیے کسی بھی کاریگر کو، کسی پروگرام کو چلانے کے لیے اس کا تھوڑا سا سلسلہ جوڑنا پڑتا ہے۔ آپ 2 منٹ سنیے بات، اس کے بعد آپ کے بیچ میں ایسے شاعر کو بلایا جا رہا ہے، آپ کو جو مزہ آئے گا وہ نہیں کرتا ہے۔ یہ مجھے نہیں کہہ رہے یار، انتظام میں کوئی کمی بتا رہے ہیں، میں تو انہی کے بارے میں بول رہا ہوں۔
मैं इन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ये लोग, ये कुर्सियों के लिए कह रहे हैं। हाँ दोस्तों देखिए, ये हटवा दो यार। हाँ दोस्तों, बस आप 2 मिनट दीजिए, मुशायरा शुरू कर रहा हूँ। देखिए, मैं अर्ज कर रहा था कि इस शहर में आप जैसे अदब नवाज, सुखन फहम, जिंदा दिल और बाशऊर सामईन सही मायनों में हमारी अदबी महफिलों का नूर है। आप हजरात शोर मत मचाइए, मैं तो बहुत जगह तारीफ करता हूँ कि आप हजरात की बदौलत ही इल्म व अदब के निगार खानों में उर्दू शायरी की अजमत और मकबूलियत के फानूस रोशन है। आप हजरात जिसे अपनी मोहब्बतों से नवाज देते हैं, उसे कामयाबी की सनद मिल जाती है, और इसीलिए शाहजहां सैफी साहब आपके लिए बार बार नए नए शोरा का इंतखाब करते हैं। आप हजरात के शहर को मोहतरम बाबू मुनकाद अली जैसी शख्सियत की सरपरस्ती हासिल है। आप हजरात बखूबी जानते हैं कि बाबू मुनकाद अली साहब हमारी तहजीब के सच्चे वारिस हैं। उनकी अदब नवाजी, सुखन फहमी, इंसान दोस्ती, खिदमत खल्क, ईमानदारी और नेक नामी की खुशबू न सिर्फ मेरठ इलाके में बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक फैली हुई है। उनके हमनवा हाजी शाहिद अखलाक साहब, प्रशांत चौधरी साहब, लोकेश प्रजापति साहब और दीगर हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं, जो पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिरका परस्ती के खिलाफ इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। आप हजरात एक बार जोरदार तालियों से इन हजरात का इस्तक़बाल कीजिए। अदब और सियासत का एक खूबसूरत संगम, हिंदुस्तान के मशाहिर शोराए किराम की मौजूदगी और आप हजरात की बावकार समातें, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके ताउन से आज का मुशायरा भी पिछले मुशायरों से ज़्यादा कामयाब होगा और मेरठ के मुशायरों की तारीख में एक कामयाब और यादगार मरहले का ज़ामिन होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और जनाब सदर की इजाज़त से आज के इस खूबसूरत शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और सबसे पहले बारगाह रिसालत माब में नजराना अकीदत पेश करने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। आप सबके दिलों की धड़कनों में बसने वाले आपके महबूब शायर, बर्रे सग़ीर के नामवर शायर जनाब मीसम गोपालपुरी से इस शेर के साथ कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, जनाब मीसम गोपालपुरी तशरीफ़ लाए और बारगाह रिसालत माब में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। भैया ये तकिए दवाई कहे थे, इस पे रखना ना, इस पे। बहुत से हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बगैर किसी तमहीद के यहाँ से नाते पाक का मतला आप तमामी हजरात की बेहतरीन समातों के हवाले हैं। बड़ा ज़फ़र कि बिखेर देंगे, बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। क्या कहना है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। मैं चाहूँगा कि एक बार पूरा मजमा जी लगा के एक बार तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। मैं मेरठ में हूँ, न तो आप मोहताज तारुफ है न आपका शहर, पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस वक्त मुसलमानों का ज़म्मे गफ़ीर है जिसके रूबरू मीसम गोपालपुरी नात का मतला पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरा मजमा जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ, मुरादा फरमाए। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। क्या कहना है? बिखेर देंगे जो महफिलों में
नबी ये हक की सना की खुशबू, फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू। क्या कहना है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देंगे जो महफिलों में, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू, फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू, बिखेर देंगे। एक बार तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुरादा फरमाए हाजिर करता हूँ, शेर आपकी खिदमत में मीसम गोपालपुरी पेश करता है, पूरी तवज्जो जहाँ जहाँ हज़रात है मुरादा फरमाए। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू, बिखेर देंगे जो महफिलों में। शेर मुलादा फरमाए, यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है, वाह वाह। यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है, यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है, कि नबी के पैकर से मिल रही है, नबी के पैकर से मिल रही है, हमें पाया में खुदा की खुशबू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो महफिलों में, एक बार कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम का नाम नहीं है जो आप तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। सुभान अल्लाह अगर आप कहेंगे तो आपके नामा अमाल में नेकियां भी लिखी जाएंगी और आप सवाब के भी मुस्तहक होंगे और आपके ईमान में और बुलंदी और पाकिज़गी पैदा होगी। एक बार पूरा मजमा जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह। अब मुझे लगा कि मैं मेरठ के नुमाइश के मुशायरे में नात पढ़ रहा हूँ। मुलाजा फरमाए, यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है, यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है, कि नबी के पैकर से मिल रही है, हमें पाया में खुदा की खुशबू, बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। इस शेर से मुझे आपके ईमान का पता चलेगा कि कितना बुलंद ईमान आप अपने पास रखते हैं। शेर मीसम गोपालपुरी पढ़ता है, मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो जहाँ जहाँ रात है, कि नबी की उल्फत में घर लुटा दो। आपके ईमान को तौलता है मीसम गोपालपुरी, सुनिए, नबी की उल्फत में घर लुटा दो। और सिर्फ यही वाह वाह नहीं करेंगे सुभान अल्लाह, आप तमाम हज़रात की भी जिम्मेदारियां बनती हैं। थोड़ी सी आपको मोहब्बत चाहिए। मुलाजा फरमाए, नबी की उल्फत में घर लुटा दो। आधा टुकड़ा पढ़ा है, आधा फिर पढ़ के देखता हूँ। नबी की उल्फत में घर लुटा दो, नबी की उल्फत में सर कटा दो। क्या कह रहा है, वाह वाह। में घर लुटा दो, नबी की उल्फत में सर कटा दो, नबी की उल्फत में घर लुटा दो, नबी की उल्फत में सर कटा दो। मुझे नहीं पता आप दूसरे मिसरे का कैसे खर मकदम करेंगे। मीसम गोपालपुरी मिसरा यहाँ से पेश करता है, नबी की उल्फत में घर लुटा दो, नबी की उल्फत में सर कटा दो, हमेशा जिंदा रखेगी तुमको, हमेशा जिंदा रखेगी तुमको, न छू सकेगी क़ज़ा की खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीसम भाई वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ. بکھیر دیں گے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مشاعروں کا یہ چلن نہیں ہے کہ مشاعرے میں پیسے لیے جائیں، مگر میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس وقت میں مشاعرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، نعت شریف پڑھ رہا ہوں، اس لیے آپ اس موقع پہ دے سکتے ہیں اور کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. حاضر کرتا ہوں راجہ پوری توجہ جہاں جہاں جہاں. نبی کی الفت میں گھر لٹا دو، کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کی الفت میں گھر لٹا دو، نبی کی الفت میں سر کٹا دو، ہمیشہ زندہ رکھے گی تم کو، نہ چھو سکے گی قضا کی خوشبو. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. فرشتے چومیں گے لب ہمارے، اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. شعر ملاحظہ فرمائے حاضر کرتا ہوں. مدینے سے مظفر نگر سے نہیں، مدینے سے ہو کے جب بھی آتی تو غنچہ ہو گل پہ آ کے چھاتی. مدینے سے ہو کے جب بھی آتی تو غنچہ ہو گل پہ آ کے چھاتی. مدینے سے ہو کے جب بھی آتی تو غنچہ ہو گل پہ آ کے چھاتی. نعت پاک پڑھ رہا ہوں، میری طرف مخاطب رہیے، میری طرف پوری توجہ. مدینے سے ہو کے جب بھی آتی تو غنچہ ہو گل پہ آ کے چھاتی. مدینے سے ہو کے جب بھی آتی تو غنچہ ہو گل پہ آ کے چھاتی. کیا یہ محسوس دل نے میرے، کیا یہ محسوس دل نے میرے، الگ ہے سب سے ہوا کی خوشبو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. فرشتے چومیں گے لب ہمارے، اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو. بکھیر دیں گے. مقطع حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، پوری توجہ چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پورا مجمع، پورا پنڈال جی لگا کے کہہ دے سبحان اللہ. مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائے، حاضر کرتا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں ملاحظہ فرمائے. جو آج تم کہہ رہے ہو میسم، جو آج تم کہہ رہے ہو میسم، وہی تو کہتا ہے سارا عالم. جو آج تم کہہ رہے ہو میسم، وہی تو کہتا ہے سارا عالم. جو آج تم کہہ رہے ہو میسم، وہی تو کہتا ہے سارا عالم. کہ ہوا ہے سارا جہاں معطر، ہوا ہے سارا جہاں معطر، جو پھیلی صلی اللہ کی خوشبو. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. فرشتے چومیں گے لب ہمارے، اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. سبحان اللہ.